할렐루야. 오늘도 그리니스 한오브 예배에 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 저는 한오브를 담당하고 있는 패스터 케빈입니다. 오늘은 시편 42편 10절을 먼저 보겠습니다. 너희는 잠깐 손을 멈추고 내가 하나님인 줄 알아라. 내가 뭇 나라로부터 높임을 받는다. 내가 이 땅에서 높임을 받는다. 우리 삶에서 일어나는 모든 일에 대해 염려하기가 정말 쉽습니다. 그게 여러분들에게 어떤 영향을 끼치는지 모르겠지만 지금 여러분을 걱정과 염려를 극복할 수 있는 이 예배에 초대합니다. 오늘도 영어, 스페니시, 한국어로 찬양을 할 건데요. 다 같이 주님께 높여 찬양합시다. The battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on with never-ending praise. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. Sing with joy now, our God is for us.
venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está. Un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. I count on one thing, the same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Yes, I will sing for joy, though my heart is heavy all my days. Yes, I will. I count on one thing, the same God who never fails will not fail me now. You won't fail me
name of all names, that nothing can stand against. So I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names, that nothing can stand against. So yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy, though my heart
Hey Green Hills family, hey kids, it's Miss Darlene. I'm hoping you guys all had a great week. Today we're going to be talking about worry, and we're also going to be talking about flowers and birds. Take out a piece of paper. We would love for you guys to draw a flower or a bird. What I love most about flowers is all the different colors that they come in and all the different sizes that they come in. As I'm standing out here, I see yellow flowers, pink flowers, blue flowers, and they're all just so beautiful. Check out what some of your friends have to say about flowers and birds. Hello. I like flowers because they smell so good. I like birds because they fly. I like flowers and birds because flowers they're pretty and they also smell pretty, but also because they're a source of food for birds like hummingbirds. What I love about birds is they can fly very fast. I want to get flowers because they love people. What I like about birds is when you wake up in the morning, you hear them tweeting with joy. I love that bird. I love the birds because they can fly. I like birds because I think they're pretty and their calls are pretty. My favorite thing to do with birds is, well, chase them. I like baby birds because they are cute and small and good. I like birds because they can fly and they can get food for their babies. My favorite thing about flowers is picking them, and my favorite thing about birds is like when they fly. I like flowers because they're really colorful. I like birds because they're beautiful. I like flowers because they're beautiful. 은혜로운 찬양 정말 감사합니다. 여러 명의 지체가 하나 되어서 주님께 영광을 드린 것을 인도하신 우리 예배팀원들 수고 많으셨습니다. 다 같이 한 자리에 모여서 찬양을 같이 못하지만 여러분이 계신 곳에서 최대한 정성스럽게 주님을 높이며 예배를 같이 드리기 원합니다. 오늘의 말씀은 마태복음 6장 25절에서 34절 말씀인데요. 다 같이 성경책이 있으시면 펴가지고 같이 읽어주시고 아니면 화면을 보시면 되겠습니다. 마태복음 6장 25절에서 34절입니다. 같이 봉독하겠습니다. 그러므로 내가 너희에게 말한다. 목숨을 부지하려고 무엇을 먹을까 또는 무엇을 마실까 걱정하지 말고 몸을 감싸려고 무엇을 입을까 걱정하지 말아라. 목숨이 음식보다 소중하지 아니하냐 몸이 옷보다 소중하지 아니하냐. 공중의 새를 보아라. 씨를 뿌리지도 않고 거두지도 않고 곳간에 모아들이지도 않으나 너희의 하늘 아버지께서 그것들을 먹이신다. 너희는 새보다 귀하지 아니하냐. 너희 가운데서 누가 걱정을 해서 자기 수명을 한순간인데 늘릴 수 있느냐. 어찌하여 너희는 옷 걱정을 하느냐. 들의 백화파가 어떻게 자라는지 살펴보아라. 수고도 하지 않고 길쌈도 하지 않는다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 온갖 영화로 차려입은 솔로몬도 이 꽃 하나와 같이 잘 입지는 못하였다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 들어갈 들풀도 하나님께서 이와 같이 입히시거든 하물며 너희들을 입히시지 않겠느냐. 믿음이 적은 사람들아 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하고 걱정하지 말아라. 이 모든 것은 모두 이방 사람들이 구하는 것이요 너희의 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 아신다. 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 그러므로 내일 일을 걱정하지 말아라. 내일 걱정은 내일이 맡아서 할 것이다. 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것으로 족하다. 아멘. 이 어려운 시기에 저희가 어떻게 극복해 나가야 하는지에 대해서 지난주부터 설교를 하고 있습니다. 저번 주에는 우리가 겪고 있는 풍랑을 어떻게 이겨나가야 하는지 대해서 말씀을 보았는데요. 어떻게 한 주간 이 풍랑에 통해서 현재 여러분의 믿음의 위치가 어딘지 점검하는 시간을 가지셨나요? 아니면 두려움이 사라지셨나요? 제가 저번 주에 한 방송을 보면서 본의 아니게 집에 아내와 오래 있어야 하는 남편이나
형제님들에게 이것을 가르쳐 드리고 싶더라고요. 참 신기한 게 남자들은 집에 오래 있을수록 여자들에게 잔소리를 듣게 됩니다. 아들들이나 남편들은 아내에게 매번 잔소리를 듣는데 하지만 잘 생각해 보시면 딸들은 엄마와 말싸움을 하는 걸 많이 보셨을 거예요. 대단하지 않나요? 이만큼 여자들은 위대합니다. 자, 여기서 중요한 포인트는 잔소리를 들으실 때 절대로 남자들은 크게 소리 내지 말고 대신 행동을 크게 하라는 겁니다. 예를 들어서 아내가 여보 이거 하지 마, 저거 하지 말랬지. 그러면 남편은 행동으로 목을 크게 위아래로 흔드시고 최대한 조용하고 부드러운 목소리로 네, 잘못했어요. 아니면 다시 안 그럴게요. 뭐 이런 식으로 하라는 겁니다. 말은 쉽죠. 이렇게 가족의 평화를 지키는 노력은 남편이나 아내가 할 수 있지만 여러분의 마음의 평화는 주님께서 허락하신다는 것을 기억하시고 이 어려운 시기 모두들 신경이 날카로워져 있을 때 서로 양보하고 존중하면서 지내길 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 오늘은 염려에 대한 이야기로 말씀을 나누려고 합니다. 이 방송을 인터넷을 통해서 예배드리고 있을 텐데 옆에 계신 분과 염려하지 마세요 라고 한번 인사하길 바랍니다. 염려하지 마세요. 앞으로 3주 더 저희는 코비드-19 안에서 하나님의 계획을 찾아보려고 합니다. 저번 주는 우리가 맞이한 이 풍랑 안에서 현재 우리의 믿음의 위치를 알아봤고 이번 주는 염려를 어떻게 극복하는 방법에 대해서 말씀을 증거하려고 합니다. 그래서 첫째, 염려를 극복하려면 좋은 땅이 돼야 한다. 같이 읽어볼까요? 염려를 극복하려면 좋은 땅이 돼야 한다. 이 신앙이라고 하는 것은 여러 고난 가운데 특별한 반응을 보이는 겁니다. 그리고 염려에 대해서도 마찬가지로 염려는 우리들 모두에게 여러 가지 방향으로 다가오는데 이 염려 때 우리들이 어떻게 믿음의 반응을 보이는가? 오늘 예수님께서 우리들에게 그것을 말씀해 주고 계세요. 사실 우리들이 염려에 대한 부분들은 대부분 다 미래에 대한 부분들이죠. 아직 오지 않은 것들에 대한 부분입니다. 많은 사람들이 아직 오지 않은 것들에 대한 염려로 인생을 잘 살지 못해요. 우리들에게 제일 중요한 것은 오늘 우리들에게 주어진 이 일을 어떻게 최선을 다하여 살 수 있는가. 오늘 염려하지 말라고 하는 것은 바로 그 부분을 우리들에게 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 여러분들 지금 이 시간에 염려가 있으세요? 없으신가요? 염려가 없으면 사람이 아니죠. 사람은 누구나 염려가 있기 때문에 염려하지 말라고 말씀하시는 겁니다. 그래서 여러분들이 지금 염려를 가지고 있는 것은 지극히 정상적입니다. 하지만 문제는 저희가 염려를 가지고 염려 속에 빠지느냐, 염려하지 않느냐에 대한 부분이죠. 오늘 여러분들이 염려하지 않는 말을 착각하시면 안 됩니다. 우리가 염려하지 않겠다 결심한다고 그 다음부터 염려가 찾아오지 않는다는 것이 아니에요. 우리의 믿음은 매일매일 결단이고 매일매일 믿음의 반응이 필요한 것입니다. 그래서 마태복음 6장 34절을 같이 보시겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 내일 일을 걱정하지 말아라. 내일 걱정은 내일이 맡아서 할 것이다. 한날의 괴로움은 그날에 겪는 것으로 족하다. 오늘 말씀 가운데 염려하지 말라라고 하는 말씀이 있고 또 다른 하나는 실천해야 하는 말씀인데 그것은 생각해 보라 라고 하는 말씀이 함께 나오고 있습니다. 염려와 생각이 뭐가 다를까요? 생각하는 것하고 염려하는 것하고 자, 여러분들이 내일을 염려하는 것하고 내일을 생각하는 것하고 뭐가 틀린지 한번 생각해 보시겠어요? 제 이 질문을 듣고 염려하지 마시고 그냥 생각해 보시길 바랍니다. 제가 이 말씀을 가지고 생각을 해보면서 과연 이 차이가 무엇일까 한 말씀을 묵상하게 됐는데요. 히브리서 12장 2절 말씀입니다. 화면에 나온 것을 같이 읽도록 하겠습니다. 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서
부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 아멘. 예수님께서 십자가를 지시는 순간까지도 많이 힘드셨을 것입니다. 근데 예수님이 십자가를 염려하는 순간이 아니라 하나님을 생각하는 순간 예수님이 기꺼이 십자가를 지시게 됩니다. 이유가 무엇일까요? 하나님을 바라보며 하나님의 뜻이 보기 시작할 때 염려가 생각으로 바뀌게 됩니다. 현재 저희가 가지고 있는 가장 큰 염려가 무엇일까 생각을 해봤는데 아마 전 세계적으로 모든 사람이 두려워하는 것은 코비드-19일 것입니다. 그리고 그러한 전염병 때문에 전혀 우리가 계획하지 않았던 힘든 일들을 마주해야 하는 것들을 염려하는 것일 것입니다. 특히 저한테는 조금 더 크게 와닿았습니다. 왜냐하면 올해 1월 달부터 그리니스 담당 하너브 사역자로 왔는데 교회 스태프들과 성도님들과 조금씩 알아가는 도중에 갑자기 3월 중순부터 교회에서 만날 수 없다는 소식이 전해졌습니다. 그래서 저한테 생긴 염려의 마음은 이러다가 성도님들과 관계는 언제 갖지? 또 신뢰는 언제 쌓을지? 계획한 것들을 언제 실행할 수 있을까? 또 처음 겪은 이런 상황에 내가 잘 대처할 수 있을까? 라는 걱정과 불안이 앞서게 된 모습을 보게 되었습니다. 하지만 이번 주 말씀을 묵상하면서 제가 염려하고 있던 것들을 생각하게 바뀌시게 하더라고요. 저에게 이런 말씀을 주셨습니다. 하나님이 목회자를 세운 거지. 하나님이 목회를 하시는 거지. 이건 내가 하는 것이 아니라 하나님의 영역인 거지. 라고 생각하는 순간 염려가 그렇게 크게 보이지 않더라고요. 왜? 하나님이 하시기 때문인 것을 깨달았기 때문입니다. 염려와 생각을 어떻게 구별하는가? 여러분들이 염려할 때는 우리 마음에 불안이 찾아와요. 그런데 여러분들이 생각할 때는 우리 마음에 기대가 생기게 됩니다. 제가 여러분들에게 다시 물어보겠습니다. 지금 여러분들이 염려거리를 가지고 여러분들이 불안해하고 있지 않나요? 아니면 염려거리를 가지고 있는데 기대감이 생기시나요? 오늘 이 시간 염려거리가 있으신 분들은 이 말씀을 마칠 쯤에는 기대가 될 거라고 믿으며 이 말씀을 계속해서 풀어가 보도록 하겠습니다. 혹시 아이들 때문에 염려하신 적이 있으신가요? 저한테는 가장 최근에 회개한 사건이 하나 있습니다. 제게 두 아이가 있는데 처음에 이 아이를 가질 때 손가락 10개, 발가락 10개, 그리고 건강하게만 해달라고 기도를 했습니다. 하지만 제 딸은 지금 배구 선수를 하려고 배구 클럽에서 활동을 하고 있는데 저번 달 플로리다의 대회에 가서 큰 기대를 갖고 대회에 참석했는데 결과는 0승 7패였습니다. 그래서 제게 염려가 찾아왔습니다. 이런 물질, 시간 이런 것들을 투자해서 딸내미 운동으로 대학교 장학금 받아서 보내려고 했는데 아무래도 내가 헛된 꿈을 꾸었구나 하면서 대회 마치고 온 딸한테 수고했다는 말 대신 이런저런 잔소리만 나오더라고요. 아마 제 염려 때문에 그랬던 것 같습니다. 그런데 예전부터 발이 자꾸 아프다고 해서 대회를 마치고 병원에 갔더니 버니언이라는 진단을 받았는데 이 병은 엄지발가락이 뼈가 휘어져서 자라고 있다는 거예요. 그것도 양쪽 발 다가. 그래서 무리를 하게 되면 통증이 심했을 거라고 합니다. 그 말을 듣고 예전부터 발이 아프다고 하면서 열심히 운동을 하는 딸한테 제가 그거 가지고 되겠어? 라고 했던 모습이 떠오르면서 딸한테 너무 미안하더라고요. 그래서 저는 요즘엔 주님 배구 선수고 뭐고 그냥 발이 빨리 나아서 아프지만 않게 해주세요. 이 아이가 배구 선수가 안 되어도 되니 그냥 건강만 하게 해주세요. 주님께 다 맡깁니다. 라고 다시 처음 기도했던 모습으로 돌아가게 하시더라고요. 제 행동이 염려에서부터 시작된 것을 깨닫게 하셔서 주님께 회개했고요. 지금이라도 정신 차리게 해주신 주님께 감사하고 있습니다. 그 염려 가운데서 또 작은 염려를 가지고 힘들어하고 살아가는 우리들의 모습. 우리는 너무나 쉽게 감사함을 잃어버리고 살아가는 것 같습니다.
여러분, 우리가 쉽게 우리의 마음을 어디에 뺏기냐면 이런 생활 염려에 뺏깁니다. 지금 여러분들 이 코비드 19으로 인하여 염려하고 또 거기에 온통 마음을 빼앗긴 분들이 있을 텐데 먹고 사는 걱정, 돈 걱정, 직장이나 취직 걱정, 뭐 이런 문제들 말고도 여러 가지 걱정들이 있죠. 근데 여기서 우리가 자세히 봐야 할 것은 이 염려하는 것도 죄의 한 부분이라는 것입니다. 하지만 우리는 이런 염려를 하면서 죄를 진다고 생각하지 않아요. 왜냐하면 뭐 우리가 다른 사람한테 피해를 주는 것도 아니고 그냥 나의 문제를 나 혼자 염려하는 건데 이게 뭐가 큰 문제가 될 수 있지? 라고 생각만 하게 되죠. 하지만 여러분이 염려에 오랫동안 사로잡혀 있는 이유를 생각해 보면 여러분이 허용하기 있기 때문입니다. 그 염려가 과연 주님이 주시는 걸까요? 예수님은 정말 염려하지 마라. 큰 죄 같지 않기 때문에 더 무서운 죄가 염려라고 하신 거죠. 오늘 여러분들에게 이 점에 대해서 명확히 깨달아서 염려를 하는 것이 큰 죄인 거구나. 더 이상 염려를 내 삶에 허용하지 말아야 하는구나 고백하시길 원합니다. 그럼 어떻게 해야 하냐? 만약 여러분 집에 도둑이 들어오거나 원하지 않는 사람이 들어오면 나가라고 말하듯이 직접 구하셔야 합니다. 이렇게 예수님의 이름으로 명하노니 염려는 떠나갈지어다. 이렇게 기도하셔야 합니다. 왜냐하면 염려는 영적인 문제예요. 여러분이 생각하는 것과 다르게 염려는 굉장히 심각한 문제입니다. 여러분 속에 마귀가 틈타서 들어오는 자리가 바로 이 염려라는 거죠. 만약 틈타게 그냥 놔두면 여러분 마음에 마귀가 사로잡게 되는 것입니다. 마태복음 13장 18절에서 23절을 보시면 씨 뿌리는 비유가 나옵니다. 하나님 말씀이 우리 가운데 이렇게 떨어져도 열매가 전혀 맺혀지지 않는 사람이 있다는 것을 말하고 있는데요. 좋은 땅에 마음이 있는 사람은 말씀이 떨어지면 몇십, 몇백 배의 열매를 맺지만 길가 같은 마음, 돌짝밭, 가시덤불 같은 이런 마음을 가지고 있는 사람한테는 아무리 말씀이 떨어져도 아무 열매가 없다는 거죠. 여러분은 어떤 마음을 가지고 있으신가요? 지난주, 지지난주 계속해서 말씀을 들으셨을 텐데 혹시 열매가 맺어졌나요? 제가 자주 하는 말이 있죠. 어제 일도 생각 안 나는데 어떻게 저번 주 일이 생각나냐고. 하지만 우리의 마음밭 상태가 어떤지 한 번 더 생각을 해봐야 할 것입니다. 오늘 염려에 대해서 말하니까 내용은 알아듣는데 말씀이 또 내 속에서 염려가 없어지지 않고 계속해서 열매가 없다면 돌짝밭이거나 가시덤불일 가능성이 큽니다. 그런데 이 가시덤불과 같은 유형의 밭이 어떤 유형인가? 그건 염려가 있는 사람을 말하고 있는 것입니다. 다 같이 마태복음 13장 22절 같이 읽어보도록 하겠습니다. 또 가시덤불 속에 뿌린 씨는 이런 사람이다. 그는 말씀을 듣기는 하지만 세상의 염려와 재물의 유혹이 말씀을 막아 열매를 맺지 못한다. 돌짝밭에 떨어진 것 같은 사람은 두려움이라고 합니다. 말씀은 알지만 말씀대로 살 용기가 생기지 않는 거죠. 왜냐하면 세상 눈치도 봐야 되고 다른 사람한테 예수 믿는다고 고백을 못하게 됩니다. 그리고 이렇게 가시덤불 같은 마음으로 사는 사람은 재정에 대한 염려, 먹고 사는 데의 염려, 또 전염병에 걸릴 염려, 이런 마음 가진 사람들인데 이곳에 말씀이 떨어지면 전혀 말씀의 역사가 안 나타납니다. 그래서 두 번째로 염려를 극복하려면 예수님과 초점을 맞춰라. 한 번 더 읽어보겠습니다. 염려를 극복하려면 예수님과 초점을 맞춰라. 예수님께서 말씀하신 것은 염려예요. 오해하지 말 것은 이제부터 염려 안 한다고 생각해서 아무것도 안 할 사람. 예를 들면 현재 코비드 19이라고 집에서만 있어야 한다고 해서 정말 아무것도 안 하고 운동도 안 하고 집안일도 안 하고 이렇게 가만히만 있으면 안 된다는 겁니다. 그리고 이 코비드 19 때문에 마귀가 쉽게 틈탈 수 있는 염려를 통해 두려운 마음이 생기는 것들,
게을러지는 것들, 신경이 날카로워지는 것들로 인하여 우리의 마음이 뺏기게 된다는 것인데요. 하지만 주님께서는 그것들을 마음을 빼앗기지 말라고 하셨는데 왜 그러셨을까요? 우리가 주님이 좋아하시는 것을 신경 쓰지 않고 우리가 좋아하는 것을 우선적으로 하기 때문에 현재 우리가 염려하는 것에서 평안을 가질 수 없는 것입니다. 우리의 초점은 항상 주님이 좋아하시는 것들에 맞춰져야 하는데 마치 마리아가 예수님께 향유를 뿌릴 때 사람들은 마리아에게 손가락질했지만 주님과 초점이 맞춰진 마리아에게 예수님께서는 칭찬을 하게 되죠. 이것이 우리들에게 필요한 것입니다. 여러분의 마음이 예수님과 초점을 맞추려면 이런 질문을 해보셔야 합니다. 지금은 고민하고 있는 그것이 주님이 고민하고 있는 그 문제인가? 내가 그렇게 원하는 것이 주님이 원하는 것인가? 내가 염려함으로써 가장 즐거워하는 것은 마귀이지 않을까? 주님께서 마태복음 6장 33절 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽어보겠습니다. 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 이것은 우리에게 있어서 어쩔 수 없이 우선순위를 정해서 살아야 한다는 겁니다. 우선순위를 정하지 못하고 이것저것 해야 할 일을 하려고 하면 다 못한다는 거예요. 만약 여러분이 제대로 딱 우선순위를 정했으면 여러분의 인생은 정말 놀라운 삶이 됩니다. 왜냐하면 중요한 것부터 해나가면 나머지는 다 따라오게 되어 있죠. 예수님이 말씀하신 것을 보면 참 놀랐습니다. 우리가 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 여러분이 이런 구절을 잡으셔야 합니다. 만약 우선순위를 잘못 두게 되면 중요한 것도 잊어버리고 여러분이 애썼던 그것마저도 나중에 가서는 다 무의미해지면서 삶이 너무 비참하게 끝나버리게 될 것입니다. 이렇기 때문에 우선순위를 어디에다 두는 것이 정말 중요한 것인데 마음에 염려가 없어야 그래야 하나님 나라와 하나님의 의를 위하여 구하고 여러분의 모든 것을 걸 수 있게 됩니다. 그리고 난 다음엔 그 나머지가 다 따라오는 거죠. 그러면 어떻게 하면 염려하지 않을 수 있을까요? 염려하지 않는 원리는 간단합니다. 여러분이 염려하는 것보다 더 큰 것을 소유하면 염려가 안 됩니다. 그것은 예수님을 인격적으로 만나야 되는데 예수님을 인격적으로 만나는 길은 여러분만 태도를 분명히 하면 됩니다. 예수님은 이미 여러분 안에 오셨어요. 예수님께서 나를 만나달라고 할 필요가 없습니다. 많은 사람이 이 점에 대해서 아직도 깨닫지 못하고 있어요. 주님이 나에게 정말 나와 함께 계신다는 것을 좀 체험하게 해주시면 내가 정말 분명한 믿음을 가질 수 있을 텐데 주님도 그렇게 하고 싶으세요. 여러분과 함께 계시는 것을 여러분들에게 알게 하고 싶어 하시고 여러분이 정말 피부로 느낄 수 있도록 아침부터 저녁까지 계속 같이 함께 계시지만 주님은 못 해주시는 것이지 안 해주시는 게 아닙니다. 그러면 어떻게 하면 그렇게 할 수 있을까요? 24시간 예수님을 바라보는 겁니다. 여러분이 한번 정직하게 여러분 자신을 생각해 보세요. 아침부터 저녁까지 여러분은 예수님을 얼마나 생각하며 살고 계시는지를 여러분이 예수님을 알아가기 시작하면 여러분 안에 놀라운 변화가 일어나는데 염려가 안 되기 시작하고 그러면 여러분 삶에 염려가 없어질 것입니다. 코비드-19으로 인한 염려는 엄청 많죠. 그거 말고도 다른 염려가 많이 있으실 텐데 그 염려보다도 더 크신 분을 알게 되면 염려보다 더 크신 분이 나와 함께 계시는 것을 내가 이제 인격적으로 알고 체험하게 되면 그건 염려가 안 되는 거죠. 즉 그 말은 모든 염려를 주님께 맡겨버리기만 하시면 간단한 것입니다. 이렇게 간단한 원리로 내가 주님은 진짜 알면 바꿔지게 됩니다. 그런데 염려를 아무리 주님께 맡겨버리려고 해도 내가 예수님을 인격적으로 모르면 맡겨질 수가 없죠. 예를 들어서 돈은 가지고 있으면 금방 염려가 돈에 맡겨집니다. 손에 1,000불만 있어도 오늘 밥 먹지 못할 걱정이 안 되지 않나요?
제가 천불짜리 밥을 먹어보지 못해서 그럴 수도 있지만 우리는 진짜 힘을 가지고 있는 대상에게는 염려를 금방 맡길 수 있습니다. 예수님 그분이 내가 무작정 믿는 분이 아니고 인격적으로 내가 만난 그 예수님께 염려를 맡기는 것이 열쇠입니다. 그런데 그렇게 하려면 24시간 예수님을 바라보셔야 돼요. 예수님을 바라보는 일은 정말 놀랍습니다. 이것이 진짜 여러분에게 체험이 되어야 되는데 저는 그래서 오늘 영성일기 쓰는 것을 권장해 드립니다. 저한테는 영성일기와 기도 제목을 같이 쓰는 책이 있는데요. 이렇게 앞장에서부터는 일기를 써 나가고요. 뒤쪽 페이지에서부터는 기도 제목을 채워 나갑니다. 그래서 먼저 영성일기를 매일 쓰고 뒷장을 보면서 기도 응답받은 것을 지우고 또 새로운 기도 제목이 있다면 채워쓰기 합니다. 이것을 습관처럼 하신 후에 내년 초에 한번 이 책을 읽어보세요. 하나님이 일하신 것, 예수님이 일하심을 보면서 놀라게 될 것입니다. 그리니스 성도님들께는 이번 주에 드리도록 하겠습니다. 이번 주부터 한번 같이 써보시길 바랍니다. 세 번째입니다. 염려를 극복하려면 영성 훈련을 해야 한다. 같이 읽어보겠습니다. 염려를 극복하려면 영성 훈련을 해야 한다. 우리는 무작정 예수님을 믿는다고 해서 믿어지는 게 아닙니다. 여러분에게 있어서 예수님은 정말 살아계신 분이세요. 만약에 여러분의 매일 생활 속에 예수님이 같이 있는 것을 모르겠다면 요즘에 여러분이 고민하고 걱정하는 문제들이 있는데 주님이 뭘 원하시는지 잘 모르겠다면 여러분이 아직도 예수님을 인격적으로 모르는 겁니다. 주님은 우리와 친밀하게 교제하면서 우리의 모든 일들을 다 도와주시기를 원하세요. 하지만 우리가 그 자리를 원하지 않고 있지 않나 한번 생각해 보시길 바랍니다. 그리고 거기에서 멈추지 마시고 주님께 순종하고 맡기는 훈련을 해야 합니다. 예수님을 인격적으로 알아가는데 지금부터 시간을 들이세요. 여러분의 생각의 진짜 주인이 되시도록 한번 해보시면 그분이 여러분의 인생을 끌어가실 것입니다. 이걸 확인하려면 영성일기를 꼭 쓰셔야 합니다. 광야에서 이스라엘 백성들이 40년을 광야를 헤맨 것을 훈련이었다고 그랬습니다. 신명기 8장 3절, 4절 같이 읽어보도록 하겠습니다. 신명기 8장 3절에서 4절입니다. 주님께서 당신들을 낮추시고 굶기시다가 당신들도 알지 못하고 당신들의 조상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 당신들에게 알려주시려는 것이었습니다. 지난 40년 동안 당신들의 몸에 걸친 옷이 헤어진 일이 없고 발이 부르튼 일도 없습니다. 40년 동안 이스라엘 백성을 광야에서 구름 기둥과 불 기둥으로만 아침은 만나를 주시고 가끔 메추라기를 주시고 이러면서 이리저리 헤매면서 다니게 하셨던 이유는 하나님의 백성답게 살 훈련을 시킨 것입니다. 우리도 이런 훈련을 해야 합니다. 코비드-19으로 인해 주님이 우리를 무엇을 준비시키고 싶은 것인지 우리의 두려움을 통해서 우리의 믿음이 어디에 서 있는지 알게 하고 염려가 큰 죄인 것을 알지 못했지만 이번 기회로 염려가 얼마나 큰 죄이고 오직 예수님만의 그 두려움과 염려를 물리칠 수 있다는 그 믿음. 그래서 주님이 내 삶의 주인이 되게 하는 훈련을 해야 합니다. 조금 힘들어도 하나님의 반복대로 나가세요. 주님의 인도를 받으려면 염려하지 않아야 되고 이것은 훈련으로만 눈이 뜨입니다. 만약 훈련을 안 하시게 되면 염려가 우리의 삶 전체를 갉아먹어 갈 것입니다. 하나님이 나를 도우실 수도 없게 만들어버리죠. 자, 오늘 여러분과 같이 나눴던 말씀은 여러분의 마음에 잘 심어지길 바랍니다. 여러분의 머릿속에 하나님이 기뻐하시는 생각이 먼저 떠오르는 사람이 되면 여러분의 인생은 하나님께로 쓰임받아서 기적과 간증의 그 자체로 될 것입니다. 더 이상 염려하지 말고 하나님이 기뻐하시는 그 생각을 품어서 하나님의 계획이 여러분의 계획이 되고 여러분의 삶이 하나님 차원의 삶으로 사시길 축복합니다.
염려가 우리의 마음에 떠나가고 오직 예수님만이 가득 차는 이 주일 아침이 되길 주님의 이름으로 다시 한 번 더 축복합니다. 이 시간 다 같이 결단의 기도 하겠습니다. 결단하실 때 주님, 저의 마음이 좋은 땅이 되어서 이 말씀을 갖고 주님 앞에 나아갈 때 수십 배, 수백 배 열매를 맺게 해 주시옵소서. 주님, 예수님과 초점을 맞추고 싶습니다. 사람들의 눈치가 아니라 오직 주님이 원하시는지 무엇인지 다시 한번 깨달으며 주님과 초점을 맞추겠습니다. 그리고 영성 훈련을 앞으로 하도록 하겠습니다. 이 영성 일기를 쓰면서 주님, 다시 한번 감사가 넘쳐나고 정말 주님께서 역사하신 것을 찬양하고 높일 수 있는 저희가 될 수 있도록 다 같이 기도하시면서 나아가겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님, 정말 감사합니다. 정말 저희 마음이 좋은 땅이 되어서 주님이 허락하신 그 말씀을 제 마음밭에 씨앗이 뿌려질 때 수십 배, 수백 배 열매가 날 수 있게 도와주시옵시고 주님과 항상 초점이 맞춰져서 주님이 원하시는 것이 무엇인지, 주님이 계획하고 있는 것이 무엇인지 깨달아서 주님의 길을 걷게 도와주시옵시고 이 훈련을 통해서 저희가 영성의 길을 쓸 때 정말 그것들을 다시 한번 뒤돌아볼 때 주님의 일하심을 간증할 수 있는 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 오직 주님을 붙잡고 따라가기 원합니다. 저희와 함께 동행해 주시옵소서. 예수님으로 기도합니다. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night to tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. 주는 완전한 분이시라, 주는 완전한 분이시라, 주는 완전한 분이시라, 주님. 주는 완전한 분이시라, 주는 완전한 분이시라, 주는 완전한 분이시라, 주님. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. You're a good, good Father.
안녕하세요. 이 시간 온라인으로 함께 예배한 여러분들을 진심으로 축복합니다. 오늘 예배를 통해 예수님을 향한 여러분의 믿음이 더욱 굳건해지셨길 소망합니다. 방송을 보시는 여러분들 중 요즘 같은 어려운 상황에 염려하고 계신 분들이 계시다면 이 시간이 하나님께로 더 가까이 나아가는 시간이 되길 기도합니다. 특별히 나누고 싶으신 기도 제목이 혹시 있으시다면 교회 사무실로 연락 주시거나 하단의 이메일 주소로 연락 주시면 함께 기도하겠습니다. 저희 그린힐스 교회는 매주 수요일 7시 30분에 줌을 통해 화상으로 기도 모임을 가지고 있으니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 온라인 예배 중에는 따로 헌금 시간이 없습니다. 혹시 헌금을 하시길 원하시는 분들이 계시다면 아래에 온라인 헌금 링크를 통해 봉헌하실 수 있습니다. 마지막으로 예배 후 하단의 줌 미팅 링크를 클릭하시면 그린힐스 성도분들과 화상으로 만나실 수 있고 자세한 공지사항도 들으실 수 있습니다. 그러면 함께 교제하시고 한 주도 승리하세요.